مرشد مریدوں کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ وہ ان کے جسم کی بھوک کو مٹانے کا پورا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے آستانے پر دیگ ہمیشہ چولہے پر رہتی ہے۔ جسم کی بقا کے سارے تقاضے وہاں پورے ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی انا، ان کے من کی بھوک کی تشفی کا کوئی سامان وہاں نہیں ہوتا، بلکہ انا کی بھوک کو وہاں سے مٹایا جاتا ہے۔ مرشد کی بس ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ مریدوں کے جسم کی ساری ضرورتیں تو پوری ہوں، مگر ان کا من، ان کا اندر، ان کا باطن خالی رہے۔ خواہشوں، نفرتوں، غصے اور لالچ کی وہاں کوئی جگہ نہ رہے، کیونکہ انہی جذبات پر انا پلتی ہے، اور صوفی اسی انا کو ہی کمزور کرتا ہے۔ دوسری طرف ہو تم کہ جو انا کی خواہشوں کی تکمیل میں اس جسم کو موت کے منہ تک لے جاتے ہو۔ وہ جسم جو تمہاری واحد متاع ہے، تمہارا مادی جسم وہ واحد کھڑکی ہے جس سے تم زندگی کے معجزے کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تم انا کے کبھی نہ بھر سکنے والے برتن کو بھرنے کی چاہ میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہو کہ جسم تک قربان کرنے پر تیار ہوتے ہو۔ زیادہ مال و دولت، زیادہ شہرت، بڑی کامیابی کے خیالوں، بڑے سے بڑے عہدوں کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی، کیا یہ صرف سروائیول کی جستجو ہے، صرف بقا کی جنگ ہے، یا یہ فقط تم لوگوں کے انا کی بھوک ہے؟ اس بات کو سمجھو، تمہارے سروائیول کے تقاضے بہت تھوڑے سے ہیں، بہت ہی تھوڑے سے، وہی تقاضے جو باقی جانداروں کے ہیں، یعنی جسم کے تقاضے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب لالچیں ہیں، تمہاری انا، تمہارے دماغ کی لالچیں۔ اصل میں ہزاروں صدیوں کے سفر نے تمہاری انا کو بہت لالچی اور حریص بنا دیا ہے۔ لالچ اور حرص وہ کنواں ہے جسے دنیا کی کوئی بھی چیز کبھی نہیں بھر سکتی۔ دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتی تمہاری یہ زندگی آخر کون سی خواہش کی تکمیل میں دیوانی ہو رہی ہے؟ تمہارے ذہن، تمہاری انا کی بھوک آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ تم قارون کا خزانہ بھی پالو تو بھر نہیں سکتے، بڑے سے بڑا عہدہ بھی پالو تو رک نہیں سکتے، شہرت کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر بھی تم مزید کی خواہش سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ انا کی بھوک کی نیچر یہی ہے۔ انا کی بھوک وہ روگ ہے جو اس وقت تک کسی کینسر کی طرح پھیلتی رہتی ہے جب تک یہ اپنے میزبان کے وجود کو نگل نہ لے۔ ایگزسٹنس کا، ہونے کا حقیقی لطف چاہتے ہو تو باطن کو ہر خواہش، ہر لالچ، ہر ہوس سے آزاد کر دو۔ تمہارا من مکمل طور پر خالی ہو جائے۔ ہاں، جسم کے جو بنیادی ترین تقاضے ہیں انہیں ضرور پورا کرو۔ بھوک پیاس سمیت جبلت کے جتنے تقاضے ہیں وہ جسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خواہشیں، حسرتیں اور حرص و ہوس کے پھندے ہیں وہ انا کی بھوک ہے۔ اپنا باطن ان پھندوں سے آزاد کر لو، مکمل طور پر ایمپٹی ہو جاؤ، کیونکہ جب جسم بھرا ہو اور باطن خالی ہو تو یہی حالت صوفیانہ حالت کہلاتی ہے۔ مگر انسانوں کے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ تم سب انا کی لالچوں سے باطن کو بھر لیتے ہو۔ تمہاری زندگی بس اسی ایک کوشش کی دیمک چاٹ جاتی ہے کہ تمہاری خواہشیں، لالچیں پوری ہو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دھیرے دھیرے تمہارا جسم تمہاری خواہشوں کا بے جا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتا ہے اور بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ کینسر، یہ بی پی، یہ دل کے دورے، یہ سب جسم کی بغاوتیں ہیں۔ جب تک جسم جوان رہتا ہے وہ یہ بوجھ برداشت کرتا رہتا ہے، مگر جوں جوں عمر بڑھتی ہے تو جسم
अपनी बका के तकाजे निभाने के लिए बीमारियों का इतना बोझ तुम्हारे सामने रख देता है कि अना की ख्वाहिशों में तुम्हारी कोई दिलचस्पी तक नहीं रहती। पता है, जिस्म का जो ये मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल उस औरत की तरह है जिसे शौहर तवज्जो ना दे तो वो बीमार रह रह कर अपनी तरफ तवज्जो दिलाती है। जब तुम अपनी रूह से बेगर्ज हो जाते हो, खुद को अना का गुलाम बना लेते हो और अनाई तकाज़ों के निभाने में जिस्म को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हो, तो जिस्म इसका हल निकालता है बीमारियां पालने की शक्ल में, और यूं वो ज़िवाल की घाटियों में गिरता चला जाता है, कमज़ोर होता जाता है, सुकड़ता जाता है। गौर से देखो, तुम्हें साफ नज़र आएगा कि जिसकी अना बहुत मोटी होती है, बहुत ताकतवर, इतनी लालची कि पूरी दुनिया भी उसमें समो दें तो उसकी लालच का पेट ना भरे, ऐसे इंसान का जिस्म बगावत कर देता है और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अना की ख्वाहिशों का बोझ नहीं उतारोगे तो तुम जिंदगी के मोजज़े से हम कलाम हुए बगैर कब्र की तरफ घिसटते रहोगे। इसीलिए सूफियों की तरबियत गाहें इसी असूल पर कायम होती हैं कि बातिन तो हो खाली, जिस्म भरा हुआ। याद रखो, इंसान को बर्तन की तरह होना चाहिए, जिसकी दीवारें हों मजबूत, पेंदा हो मजबूत, हत्थी हो मजबूत, मगर वो अंदर से मुकम्मल खाली हो। इसी सूरत में ही तुम अपनी हस्ती से लुत्फ ले सकोगे। सोचो ना, तुम किस चीज को बर्तन कहते हो? उन दीवारों को या उसके अंदर मौजूद स्पेस को, खालीपन को, एम्प्टीनेस को? तुमसे गलती पता है क्या हुई है? तुमसे गलती ये हुई है कि तुमने बर्तन की दीवारों को बर्तन समझ लिया है, मगर ये नहीं देखा कि बर्तन उसी वक्त ही यूजफुल होता है जब तक उसमें कुछ रखने, कुछ भरने की गुंजाइश हो। बर्तन का खालीपन, उसमें मौजूद स्पेस, उसमें मौजूद एम्प्टीनेस उसे मुफीद बनाती है। ठीक बर्तन की तरह तुम्हारा ये जिस्म, ये बॉडी बर्तन की दीवार है। इन दीवारों को सालिम होना चाहिए, इन दीवारों को मजबूत होना चाहिए, इन दीवारों को पायदार होना चाहिए, मगर इसमें मौजूद तुम्हारा बातिन, उसको मुकम्मल तौर पर एम्प्टी होना चाहिए, ताकि तुम जिंदगी के मनोसलवा से इसे भर सको। अगर इसमें ख्वाहिशों के काट कबाड़ को इतना भर लोगे कि इस बर्तन की दीवार टूटने वाली हो जाए, तो ना तुम्हारा जिस्म हेल्दी रहेगा, न तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस, जिंदगी के तजर्बे को दिल खुशकुन कहा जाएगा। तुम्हारे जिस्म की सारी वैल्यू तुम्हारे बातिन में मौजूद स्पेस, एम्प्टीनेस, गुंजाइश से जुड़ी है। जैसे बर्तन की सारी वैल्यू उसमें मौजूद स्पेस से जुड़ी होती है। बातिन खाली नहीं है तो फिर बर्तन की कोई वैल्यू नहीं है, और बातिन अगर काट कबाड़ से भरा है तो भी इस बर्तन की कोई वैल्यू नहीं है। तुम चाय के कप को कंकरों से भरकर रख दोगे तो इसमें चाय के लिए जगह ही कहां बचेगी। बर्तन की दीवारें किस काम की होंगी अगर उसके अंदर खाली जगह ना हो, गुंजाइश ना हो, स्पेस ना हो। सोचो, तुम बर्तनों की दुकान पर चाय का कप लेने गए और दुकानदार ने तुम्हें ऐसा कप थमा दिया जो दीवारों समेत भरा हुआ था। क्या तुम चाय का ऐसा कप खरीदोगे? कभी नहीं, क्योंकि अब यह बर्तन किसी काम का नहीं है। इसमें वो खला ही नहीं है जिसमें तुम चाय भर सको। तुम्हारे जिस्म की इस चार दीवारी में अगर बातिन का सकूत, सुकून और एम्प्टीनेस नहीं है तो तुम भी इसमें जिंदगी के तजर्बे की चाय को कभी ना पा सकोगे। इसको दूसरी मिसाल से समझो। तुम मकान किसे कहते हो? उसकी दीवारों को या उसके अंदर मौजूद उस एम्प्टीनेस को, उस गुंजाइश को जिसमें तुम महफूज रह सको, बारिश से बच सको, सर्दी गर्मी से महफूज होकर बैठ सको। तुम लोग दीवारों को मकान समझने की गलती कर लेते हो, मगर हकीकत ये है कि मकान इसलिए मकान है क्योंकि उसमें रहने के लिए गुंजाइश है, स्पेस है,
خالی پن اور ایمپٹینس ہے۔ تم لوگ جب مکان بنانے کا سوچتے ہو تو صرف دیواریں تمہارے ذہن میں ہوتی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ المیہ ہے، بڑا المیہ۔ انہوں نے تاریخ کے اس سفر میں الٹا سوچنا ہی سیکھا ہے۔ فرض کریں کہ مکان کے سارے کمروں کو اینٹوں سے بھر دیں، کیا اب یہ مکان کہلائے گا؟ قطعاً نہیں۔ فزیکل جسم، آپ کا یہ مادی بدن خالی دیوار ہے، اسے لازماً مضبوط ہونا چاہیے، اسے صحت مند ہونا چاہیے، مگر تم ان دیواروں کا نام نہیں ہو۔ تمہارا تم ہونا تمہارے اندر موجود ایمپٹینس کی وجہ سے ہے۔ وہ جو اندر ہے وہی تمہارا باطن ہے، اسے ہر صورت خالی ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کی چار دیواری میں یہ جو سپیس ہے، یہ جو گنجائش ہے، یہ جو ایمپٹینس ہے، یہیں پر تمہارا شعور رہتا ہے، اویئرنس، تمہارا کانشیسنس۔ باطن خالی ہوگا تو ہی شعور کے رہنے کی وہاں گنجائش ہوگی، پھر ہوگا تمہاری زندگی کا تجربہ بھرپور۔ کبھی تم غور کرو نا اس بات پر کہ جب تمہارے اندر کوئی خواہش، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی غصہ، کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تو اس وقت جو تمہاری لائٹنس کی حالت ہوتی ہے، جو بلسفلنس ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بس اتنی کہ باطن خالی ہوتا ہے، اس میں انا کی خواہشیں، انائی لالچیں نہیں ہوتی، بلکہ صرف تم ہوتے ہو، تم جو پوائنٹ آف کانشیسنس ہو، تم جو غیر مادی، غیر مقامی، یعنی نان فزیکل، نان لوکل روح ہو۔ اگر باطن خواہشوں، لالچوں، غصے، نفرت، شناختوں، محبتوں سے بھر جائے گا تو اس میں شعور کے رہنے کی گنجائش کہاں بچے گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان زندگی کا شعوری تجربہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ خواہشوں، غصے، لالچ، نفرتوں اور محبتوں کا اسیر ہو گیا ہے۔ وہ زندگی کو شعور کی سطح پر تجربہ ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ شعور کی جگہ باطن ان خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ مکان اور انسان کی اس مثال کو آج کی دنیا میں بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو سامانوں سے اتنا بھر لیا ہے کہ خود ان کے اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ مکان کا مالک مکان میں اپنے لیے جگہ نہیں پا رہا۔ بھئی مکان کا کمرہ تو اتنا ہی ہے، اس میں یہ سامان رکھو گے یا خود کو؟ جسم کی باؤنڈری بھی اتنی ہی ہے، اس میں یا شعور کو رہنے کا موقع دو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور تجربہ کر سکے، یا پھر اس میں خواہشیں، سٹیٹس، لالچ، نفرت، کراہت، عہدے، شناختیں رکھ لو۔ تمہارا حال پتہ ہے کیسا ہے؟ تمہارا حال اس امیر آدمی کا سا ہے جس نے ایک بڑا سا شاندار سا محل بنایا، مگر جس نے اپنے محل کو اتنے زیادہ سامان سے بھر لیا کہ خود باہر برآمدے میں ہی سوتا ہے۔ تمہارا باطن شعور کے لیے تھا، روح کے لیے تھا، مگر اب اس میں تم نے اتنا کچھ بھر رکھا ہے، اتنی خواہشیں، منصوبے، سازشیں سجا رکھی ہیں کہ کانشیسنس کے لیے اس میں جگہ تک نہیں بچی۔ اس لیے آج کا انسان ان سب دریافتوں، ایجادوں، گیجٹس کے باوجود سکھی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے۔ سوچو، سارا دن پیدل چل چل کر فقط چند کلومیٹر طے کرنے والا انسان، اب اس کے پاس ہوائی جہاز ہیں۔ سروائیول کا تقاضا تھا چلنا، شکار کرنا، غلہ اناج جمع کرنا، آج یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب زندگی پیدل، اونٹ پر یا گھوڑے پر سست سفر سے آزاد ہو گئی ہے۔ یہ سروائیول کا ایک بہت بڑا تقاضا تھا، کتنی آسانی سے آج نبھایا جا سکتا ہے۔ دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے موبائل ہیں، انٹرنیٹ جیسی سہولتیں ہیں۔ اب مشنری قافلوں کو روانہ کرنے اور کتاب کی ہر کاپی کو ہاتھ سے لکھ کر عمریں گنوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب ہے جو برپا ہوا ہے، مگر انسانی حیات زندگی کے تجربوں سے بھرپور نیچر کا ایک شاہکار ہونے کی بجائے ایک
अलमिया बनती जा रही है, और वजह इसकी बस एक है, तुम जो जहां ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम जिंदगी को कैसे महसूस करते हो? अब तुम्हारा जवाब होगा हवास खमसा से। बिल्कुल भी नहीं। मिसाल के तौर पर तुम आंख से देखते हो, मगर साइंस आज बता रही है कि तुम आंख से बाहर किसी चीज को नहीं देखते, बल्कि जो तुम देखते हो वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बनने वाला उल्टा अक्स है और कुछ नहीं। इस अक्स से मानी तुम बनाते हो। इसी तरह सुनना, देखना, छूना और चखना है, ये बाहर से जुड़े अफ़ाल महसूस होते हैं, मगर हकीकत ये है ये सारे एक्शन तुम्हारे अंदर होते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, इस वक्त फर्ज करो तुम्हारे सामने ये जो कंप्यूटर है, मैं तुमसे पूछता हूं कि कंप्यूटर कहाँ है, तो तुम उंगली से कंप्यूटर की तरफ इशारा करोगे, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग आप गलत डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। जिस कंप्यूटर को तुम देख रहे हो वो तुम्हारी आंख के रेटिना पर बनने वाला रोशनी का एक अक्स है और कुछ नहीं। बात यह है कि तुम्हारे अंदर मौजूद कॉन्शियसनेस है जो जिंदगी को महसूस करती है। इस कॉन्शियसनेस को रूह का नाम दिया जाता है। जो भी तजर्बे तुम जिंदगी में करते हो वो इस रूह को होते हैं। अब इस कॉन्शियसनेस का मस्कन था तुम्हारा बातिन। उसमें तुमने रखे हुए हैं ख्वाब, मुस्तकबिल के मंसूबे, गम, माजी की यादें, ख्वाहिशें, हिर्स, लालच, गुस्से, नफरतें। अब कॉन्शियसनेस बेचारी क्या करे, भटक रही है, इसे मस्कन ही नहीं मिल रहा। इसलिए तुम लोगों की सारी जिंदगी बेहोशी में गुजरी जिंदगी है, अनकॉन्शियस लाइफ है। और याद रखो, बेहोशी का जीना इज नॉट लाइफ एट ऑल। तुम अपनी जिंदगियां उठा के देखो, क्या इनमें रूह की सरमस्तियों का कोई भी नजारा कभी देखने को तुम्हें मिलता है? क्योंकि तुमने रूह को तो बेघर कर रखा है। इसलिए किसी वक्त थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश तो करो। वहां कॉन्शियसनेस, रूह, शऊर को नहीं पाओगे, बल्कि कोई ख्वाहिश, कोई सोच, कोई परेशानी, कोई मंसूबा ही तुम्हें मिलेगा। ये पता है कैसे है? ये ऐसे ही है कि घर के अंदर जाएं, फर्नीचर मिल जाए, टीवी, फ्रिज, फोन, कार, बेड, अलमारियां, कुर्सियां, सब कुछ मिल जाएं, मगर मालिक ना मिले। हकीकी सियाना, हकीकी इंसान बस वही है जिसके बातिन में शऊर का दिया रोशन है, जिसका बातिन मुकम्मल खाली है ताकि शऊर वहाँ क़याम कर सके। क्योंकि हर नए तजर्बे को करने वाला, उसको महसूस करने वाला, जिंदगी की रंगारंगियों को जीने वाला, यही शऊर है। ये जिसे मैं बातिन कह रहा हूँ, इसको समझे ये क्या है। इससे मुराद है नो माइंड। नो माइंड वो हालत है कि जब आप किसी चीज से चिमटे हुए नहीं होते सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज है लाइफ इन इटसेल्फ, जिंदगी का मौजज़ा, आपकी अवेयरनेस, आप में मौजूद ऑब्जर्वर, शाहिद, आपके मादी जिस्म में मौजूद गैर मादी कॉन्शियसनेस। सोचें ना, जब इंसान मरता है सारा जिस्म पड़ा होता है, सारे आज़ा सलामत होते हैं, आंख, नाक, कान सब होता है, मगर कुछ भी परसीव नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि वो देखने वाला, वो ऑब्जर्वर अब इसमें नहीं है, वो कॉन्शियसनेस इस जिस्म में नहीं है। याद रखो, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हारे जिस्म को लगती है, उसे नहीं जो देख रहा है कि अब जिस्म को भूख लगी है। हकीकी तुम जिस्म की चार दीवारी नहीं हो, इस चार दीवारी का एक मकीन है, जिसे मजहब की जबान में कहूं तो उसका नाम है रूह। इस कायनात की सबसे बड़ी नेकी है तर्क मज़ाहमत, सरेंडर। अब लफ्ज़ सरेंडर को सुनकर तुम ये समझना शुरू हो जाते हो हिम्मत हार देना। जी नहीं,
सरेंडर का मतलब है हिम्मत वाला हो जाना, हौसला मंद हो जाना। सरेंडर का मतलब है कुल जिंदगी से हम आहंग हो जाना, जिंदगी की लहर से एक हो जाना। एक बात को समझो कि लड़ना है हारना, मानना है जीतना। इसको एक और एंगल से समझने की भी कोशिश करो। मजहब की जबान में इसे परखो। जब तुम किसी सिचुएशन, किसी बंदे, किसी बीमारी, किसी मुश्किल से लड़ते हो तो तुम किससे लड़ रहे होते हो? तुम ही ये कहते हो कि खालिक की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। तो खालिक की मर्जी के बगैर ये सिचुएशन, ये बीमारी, ये मुश्किल कैसे आ सकती है जिसका तुम्हें सामना है? अब अगर तुम लड़ रहे हो तो सोचो किससे लड़ रहे हो? उससे जिसने ये सिचुएशन तख्लीक की है। सोचो क्या तुम खालिक के कायनात से लड़ सकते हो? फकीर क्या कहता है? तुम्हारी मुश्किलात, सिचुएशंस के हवाले से सूफी क्या कहता है? सूफी कहता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम हारोगे। सूफी कहता है कि लड़ो ही मत, लड़ने का सवाल ही ना उठे। तुम खुद को इतना अलग ही मत मानो कि तुम्हें लड़ना ही है। तुम लड़ते ही इसलिए हो कि किसी को, किसी सिचुएशन को, किसी मुश्किल को खुद से अलग कोई चीज मान लेते हो। ये पूरी की पूरी हयात एक है, जिंदगी एक लहर है जो तमाम फॉर्म्स को, हयातों को छू रही है। फकीर कहता है कि झुकना सीख लो। तूफान आए तो मुकाबले में खड़े न हो जाओ, उसके साथी बन जाओ, कोऑपरेट विद इट। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तूफान कब आया, कब गुजर गया। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आंधी कैसे तुम्हारे पास से गुजर गई। और तूफान के गुजर जाने के बाद तुम पाओगे कि तूफान ने तुम्हें छुआ ही नहीं, और तुम पाओगे कि तुम्हारी ताकत का रत्ती भर भी ज़ाय नहीं हुआ, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं। अब अगर लड़े नहीं तो हारने का सवाल ही कैसा, क्योंकि जिसका तूफान है उसके ही तुम हो। वो तूफान जो तुम्हें दुश्मन लगा, जिसके सामने डटने की तुमने ठानी, वो तुम्हारा दुश्मन था। ये तुम्हें कैसे पता लगा? इस बात को थोड़ा सा समझिए। क्या सच में दुश्मन नाम की कोई चीज इस कायनात में है, या हम खुद ही तय कर लेते हैं कि वो दुश्मन है? और ये हम क्यों तय करते हैं? क्योंकि हम लड़ना चाहते हैं। अगर कोई लड़ना ही नहीं चाहता तो एक बात तय है कि कुछ भी दुश्मन नहीं है। सारे दुश्मन हमारी अपनी तख्लीक है, हमारे इरादों की तख्लीक, हमारी ख्वाहिशों, हमारी लालचों, हमारे गुस्से और हमारी अना की, हमारे तकब्बुर की तख्लीक। सब दुख हम खुद तख्लीक करते हैं। सूफी कहता है ऐसे हो जाओ जैसे हो ही नहीं। जैसे हवा तलवार से निकल जाती है, तलवार हवा से निकल जाती है, हवा कहीं कटती नहीं। क्यों? क्योंकि हवा रिजिस्ट नहीं करती। पानी को तलवार से काटें, अभी तलवार पानी से गुजरी तक नहीं होती कि पानी फिर जुड़ चुका होता है। क्यों? क्योंकि पानी रिजिस्ट नहीं करता। मशहूर माहिर नफ्सियात कार्ल यंग एक बात कहा करता था, What you resist not only persists but will grow in size। जिस चीज़ की तुम मज़ाहमत करते हो वो हमेशा रहती है, और रहती ही नहीं है बल्कि बढ़ती है। फ़कीर भी यही कहता है कि तुम हवा पानी जैसे हो जाओ, लड़ो ही मत, रेजिस्ट ही मत करो। काटने मिटाने वाली ताकत को गुजरने दो, खुद देख लोगे कि तुम मिट नहीं सके हो। हाँ, अगर तुम लड़ोगे तो तुम जरूर टूटोगे, जरूर और जरूर। टूटना किसी बाहरी ताकत का नतीजा नहीं होता, तुम टूटते हो क्योंकि तुम लड़ते हो। हार किसी चीज का नाम नहीं है, हार बस जीत की ख्वाहिश, फतह की कोशिश का हतमी नतीजा है। कुव्वत इरादी, इस्तकामत,
ارادوں کی پختگی جیسے الفاظوں کو جو تم نے سر پر بٹھا رکھا ہے، فقیر ان لفظوں سے چڑھتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ارادہ تمہارا ہوتا ہی نہیں، ارادہ تو بس ایک کا ہی ہے، خالق کا۔ تم پتہ ہے ان شاندار بڑے بڑے لفظوں کو کیوں عزت دیتے ہو؟ کیونکہ تمہاری زندگی کا سارا ڈھانچہ انا کے غرور پر کھڑا ہے، اشرف المخلوق ہونے کے تکبر کی بنیادوں پر تن کر کھڑا ہے۔ تم نے دوڑنا ہے، تم نے لڑنا ہے، تم نے کہیں پہنچنا ہے، کچھ پانا ہے، عزت، دولت، شہرت، عہدہ، کچھ حاصل کرنا ہے، کنہیں سے کچھ چھیننا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو تم سے چھین نہ لے، انہیں اس سے روکنا ہے۔ تمہاری زندگی ایک جنگ ہے، تمہارے دیکھنے کا ڈھنگ جنگ کے میدان میں کھڑے دشمن جیسا ہے، جہاں ہر چیز دشمن ہے۔ جھکنا نہیں ہے، جھکے تو عزت گئی۔ زندگی کو اس نظر سے دیکھنے کا ڈھنگ بیماری ہے، وہ بیماری جو موت کی طرف لے جاتی ہے، جو فنا کی طرف لے جاتی ہے۔ تم ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں۔ یہ نہ ہونے جیسا جو ہونا ہے، اس میں ول پاور نہیں ہوتی۔ جاپان کا ایک مشہور جنگی آرٹ ہے جوڈو کراٹے۔ آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا۔ اس کا پورا ڈھانچہ اسی اصول پر کھڑا ہے۔ عام لڑائی جو ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ میں آپ کو مکہ ماروں تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ مقابلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، میں مکہ ماروں، آپ اسے روک لیں، دفاع کریں، ریزسٹ کریں، یا میرے مکے کے جواب میں مجھے مکہ ماریں، ریئیکشن دیں۔ اگر آپ ان دونوں ہی پوزیشنوں میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کا جسم خود کو تیار کرے گا اس مکے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کے مسل سخت ہو جائیں گے، خون کا دباؤ بڑھ جائے گا تاکہ جسم کو چوٹ کم سے کم لگے۔ جوڈو کراٹے کا فن مگر اس سے بالکل الٹ ہے، اور لڑائی کی بات ہو تو جوڈو سے بڑا فن آج تک انسان نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے۔ جوڈو کا جاننے والا بڑے سے بڑے پہلوان کو منٹوں میں چت کر سکتا ہے، اور چت بھی ایسے کہ اسے لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ جوڈو کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں مکہ مارے تو اس مکے کو پی جاؤ، ریزسٹ مت کرو، کوآپریٹ ود اٹ۔ جب کوئی تمہیں گھونسا مارے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم کوئی تکیہ ہو۔ جوڈو کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مکہ مارنے والے کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تمہیں مگر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ مارنے والا پورے زور سے مکہ مارتا ہے اور جواب میں تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ ایک رسی کو میں اور آپ دونوں کھینچ رہے ہیں۔ جب دونوں پورا زور لگا رہے ہوں اور اس وقت اگر میں سامنے سے زور لگانا اچانک چھوڑ دوں، ریزسٹنس ترک کر دوں، تو آپ اپنی ہی طاقت سے گر پڑو گے۔ جوڈو کا فن کہتا ہے کہ مارو مت، جب کوئی مارے تو الٹا اس کے حامی بن جاؤ، اس کو دشمن مت مانو، مانو کہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، اور تب تھوڑی ہی دیر میں مارنے والا تھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہوگی، کیونکہ ہر مکے پر وہ طاقت خرچ کر رہا ہے۔ مقابلے میں آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی، بلکہ جوڈو کہتا ہے کہ اس کی طاقت بھی آپ کو مل جائے گی۔ 5 منٹ میں جوڈو جاننے والا اس اصول کے تحت سامنے والے کو ہرا دے گا۔ تم نہیں ہراتے ہو، وہ خود ہار جاتا ہے۔ قدیم دور کی ایک سلطنت میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور نامی گرامی پہلوان تھا کہ لوگ اس سے لڑنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن وہ رات گئے گھر لوٹا، سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چوہا ہے جو اس کی دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھا ہے۔ اس نے چوہے کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالی، مگر چوہا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ٹریننگ کی لکڑی کی تلوار اٹھائی اور پورے زور سے چوہے پر ماری۔ چوہا انچ بھر سرک کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی تلوار اس کے اپنے ہی زور سے ٹوٹ گئی۔ پہلوان تھوڑا سا گھبرا گیا، اسے لگا کہ یہ کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ اس کا وار چوک جانا یہ تو پورے شہر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
وہ غصے میں گیا اور اپنی اصل تلوار لے آیا۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جب کوئی چوہے جیسی مخلوق کو مارنے کے لیے اپنی اصلی تلوار لے آئے تو وہ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ایک جنگجو پہلوان کو چوہے سے لڑنے کے لیے اصلی تلوار لانی پڑے تو مطلب صاف ہے کہ پہلوان چوہے سے ڈر گیا۔ ہاتھ اس کا کانپنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ اصلی تلوار اگر چوک گئی تو اس کی عزت گئی خاک میں، وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ اس نے نہایت سنبھل کر تلوار تانی۔ یہ دوسری علامت تھی کہ پہلوان اندر سے ہار چکا تھا، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ سنبھل کر آپ نشانہ تاکیں چوکنے کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سنبھلنے کا مطلب یہی ہے کہ اندر ڈر ہے، کپ کپاہٹ ہے۔ اگر اندر ڈر، ہچکچاہٹ، گھبراہٹ نہ ہو تو آدمی سنبھل کر کام نہیں کرتا، آدمی بس کام کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا بھی، مگر اس نے وار کر دیا۔ چوہا پھر بچ گیا اور تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ وہ پہلوان ساری زندگی تلوار چلاتا آیا تھا، کبھی اس کا نشانہ نہیں چوکا تھا۔ تلوار باز تو گویا پاگل ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کہانی آگے بتاتی ہے کہ اس نے گاؤں میں اعلان کرایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی جاندار بلی ہے تو لے آؤ۔ دوسرے دن گاؤں کے امیر ترین آدمی نے اس کے لیے اپنی بلی بھیجی، ایسی بلی جو کئی چوہوں کو مار چکی تھی۔ مگر پہلوان ڈرا ہوا تھا، اور ڈرا ہوا تو وہ امیر آدمی بھی تھا جس نے بلی بھیجی تھی، کیونکہ اگر ایسے تلوار باز کی تلوار کام نہ آئی تھی تو اس کی بلی کی کامیابی کا آخر کتنا کوئی امکان ہوگا۔ اس کی معروف بلی بھی ناکام ہو جاتی تو اس کی ناک کٹنے کا خطرہ بھی تھا۔ امیر آدمی کی بلی کو بھی ساری کہانی معلوم پڑ چکی تھی۔ وہ شکار کے دن سے پہلے رات بھر سو نہ پائی، ترکیبیں سوچتی رہی، مگر ڈر اس کے دل تک بھی پہنچ ہی چکا تھا، کیونکہ ڈر نہ ہوتا تو ترکیبیں کاہے کو سوچتی۔ وہ بلی تھی، چوہوں کو مارنا اس کی فطرت تھی، اس پر سوچنا کیسا؟ وہ ساری زندگی یہ کرتی رہی تھی، مگر چوہا چونکہ معمولی نہیں تھا بلکہ گاؤں میں اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہ ساری رات پلاننگ کرتی رہی کہ یہ داؤ لگاؤں گی، وہ داؤ لگاؤں گی، ایسے تاک لگاؤں گی، ایسے حملہ کروں گی، ایسے دبوچوں گی۔ صبح جب پہلوان کے گھر کے لیے نکلی تو راستے میں بھی کئی منصوبے اس نے بنائے۔ وہ خود اس بات پہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ چوہے تو مجھے دیکھ کر دوڑ جاتے ہیں، میں کیوں ترکیبیں سوچے جا رہی ہوں؟ لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر ترکیبیں سوچتی رہی کہ یہ چوہا کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ وہ پہلوان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ چوہا بیٹھا ہوا ہے، تلوار قریب ہی ٹوٹی پڑی ہے۔ چوہے کی آنکھ میں کوئی خوف تھا، نہ بھاگنے کا اس کا کوئی ارادہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ بلی اس کی طرف جاتی چوہا خود اس کی طرف بڑھا۔ کوئی چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگے نہ بلکہ آگے بڑھے، یہ تو بلی نے سوچا تک نہ تھا۔ بلی ہوش سے باہر ہو گئی اور بھاگ گئی۔ پہلوان اب مزید خوف زدہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ شہنشاہ کے محل میں خبر بھجوائی گئی کہ اب کوئی حل نہیں ہے، اپنے محل کی بلی کو بھیجے۔ راجا کی بلی ملک کی سب سے طاقتور اور پھرتیلی بلی شمار کی جاتی تھی۔ راجا نے وہ بلی بھیج دی۔ بلی نے جاتے ہوئے راجا کو کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے چھوٹے موٹے چوہے مارنے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ میں کوئی عام بلی نہیں ہوں، میں شاہی بلی ہوں۔ لیکن یہ بات بھی اس نے اپنی ہی حفاظت کے لیے کی تھی، کیونکہ اندر سے ڈر وہ بھی چکی تھی۔ خبریں اسے بھی مل چکی تھی کہ بلی چوہے سے بھاگ گئی تھی، تلوار ٹوٹ گئی تھی، پہلوان ہار گیا تھا، اور پورے گاؤں میں چوہے کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اور راجا کو بلی نے اسی لیے کہا کہ عام سے چوہے کو مارنے کے لیے مجھے بھیجتے ہو؟ راجا نے کہا، چوہا عام نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بھی ڈر رہا ہوں کہ تو بھی بھاگ نہ آئے اور میرا ناک نہ کٹوا دے۔ خیر وہ بلی گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔
बिल्ली गई, चूहे पर तुंदी में हमला किया। चूहा अपनी जगह से हट गया। उस बिल्ली के पंजे और मुंह दीवार से टकराए और वो लहूलुहान हो गई। लहूलुहान होकर वापस लौट आई। चूहा अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। तदबीरें फिर शुरू हो गईं। जख्मी शाही बिल्ली ने ही आखिर में मशवरा दिया कि इसी गांव में एक फकीर रहता है, उसकी बिल्ली है हम सब बिल्लियों की गुरु। अगर इस चूहे का खात्मा चाहते हो तो उस गुरु कैट से मिलो। उससे राब्ता किया गया। वो बिल्ली लाई गई। पहलवान के मकान के बाहर बिल्लियों का एक हुजूम जमा था, क्योंकि अब ये जंग चूहे और बिल्ली के दरमियान अजली फतह और शिकस्त की जंग बन चुकी थी। सारी बिल्लियां गुरु कैट को मशवरे देने लगी कि देखो ऐसा करना, कि देखो वैसा करना। मास्टर कैट तो तब गई। उसने कहा, ना समझो, अगर चूहे को पकड़ने की तरकीबें बनाओगे तो कभी चूहे को ना पकड़ पाओगे। जिस बिल्ली ने तरकीबें बनाई थी वो हार चुकी है, और तरकीबें सोचने का मतलब यही है कि चूहे से तुम डर चुके हो। चूहा ही है ना, पकड़ लेंगे। अजल से पकड़ती आई हैं। बिल्ली को चूहे को पकड़ने के लिए किसी फन की, किसी तदबीर की, किसी तरकीब की भला क्या जरूरत। बिल्ली होना ही हमारा फन है, बिल्ली होना ही हमारी तरकीब है। पहलवान ने भी कहा कि देखो मास्टर कैट, ये आखिरी मौका है। तू भी अगर भाग गई तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मैं अब इस कमरे के अंदर तो ना जाऊंगा तब तक जब तक ये चूहा यहाँ मौजूद है। बिल्ली ने सबको कहा कि मुतमईन हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो अंदर गई और चूहे को दांतों में दबाकर बाहर आ गई। सारी बिल्लियां उसके गिर्द जमा होकर उससे पूछने लगी, तुमने आखिर चूहे को पकड़ा कैसे? बिल्ली ने जवाब दिया, चूहे को पकड़ने के लिए मेरा बिल्ली होना काफी है। मैं बिल्ली हूँ और ये चूहा है, और चूहे अजल से कोऑपरेट करते रहे हैं। बिल्लियां अजल से चूहे पकड़ती आ रही हैं। ये हम दोनों का रवैया है, तर्ज हयात है। ये तय है कि ये पकड़ा जाएगा, और ये तय है मैं इसे पकड़ लूंगी। तुमने तरकीबें बनाई, यही तुम्हारी गलती थी। तुम इंटेलेक्ट को दरमियान में लाई, इसीलिए परेशान हो। हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मजहब है जैन मत। उसके भिक्षु इस कहानी को सैकड़ों सालों से लोगों को सुनाते आ रहे हैं। ये बिल्ली गरीब भिखारी की बिल्ली थी। राजा की बिल्ली के बराबर इसका जिस्म था न ताकत, इसके हाथ में तलवार भी न थी। आम सी बिल्ली थी, मगर उसे अपने बिल्ली होने का पूरा एहसास था। उसे चूहों की फितरत भी मालूम थी, इसलिए उसने कोई तरकीब न लगाई। उसने अपना नेचुरल एक्शन किया और नेचुरल ही उसका नतीजा निकला। तुम इंसान हो, इंसान होना ही सुख है, इंसान होना ही खुशी है, होना ही दुख से आज़ादी है, होना ही पीस है, होना ही खुशी है। तुमने मगर क्या किया कि तुम कुछ और होकर खुश होने की तरकीबें निकालने लगे। तुम कुछ और करके पीस पाने लगे। तुमने एंटरटेनमेंट के नाम से कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। कभी सोचते हो कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो तुम्हें खुश रखने के दावे पर खड़ी है, क्या ये तुम्हें खुश रखने में कामयाब हो सकी है? इस बात को समझो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे सुख का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये फरार का रास्ता है। तुम दुखी हो, उदास हो, क्या करते हो? सिनेमा चले जाते हो, टीवी कंप्यूटर पर कोई फिल्म लगा लेते हो और सोचते हो कि तुम दुख से, उदासी से निजात पा गए। बिल्कुल नहीं, तुमने राह फरार चुनी है। तुम अपनी तरफ से चाहे इसे सरेंडर कहते फिरो, मगर ये रेजिस्टेंस है। होना ये था कि जिसे तुम उदासी कह रहे हो, जिसे तुम दुख कह रहे हो, जिसे तुम मुश्किल कह रहे हो, उसको देखते, उसके ऑब्जर्वर बनते और उससे मावरा हो जाते। याद रखो, दुख अंधेरा है, उदासी अंधेरा है, मुश्किल अंधेरा है, चैलेंज अंधेरा है। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब तुम खुद शऊर का दिया बन जाते हो, तुम हाजिर बाश हो जाते हो। शऊर हो और दुख भी हो, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम किसी के हाथ में सर्च लाइट, कोई चिराग थमाओ और उसे कमरे के अंदर भेजो ये कहकर कि देख के आओ कि कमरे में अंधेरा कहाँ है। चिराग है तो अंधेरा हो कैसे सकता है? रोशनी हो तो अंधेरा बच कैसे सकता है?
तुम लड़ते हो मगर जागते नहीं। लड़ने से तुम समझते हो कि तुम दुख को हरा दोगे, उदासी को शिकस्त दे दोगे, मगर जाग जाओ तो ये जानते हो कि दुख और उदासी नाम की कोई चीज इस कायनात में है ही नहीं। सियाने लोग कहते हैं कि अगर कोई मुक्का आपको मारा जाए और आप उसके मुकाबले में आ जाएं, तो दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं। दोनों के इस टकराव में दोनों ही ताकतें कमजोर होती हैं। लेकिन अगर आप मुकाबला ना करें तो एक ही तरफ से ताकत इस्तेमाल होती है और दूसरी तरफ से खाली गड्ढा बन जाता है। खाली गड्ढे का मतलब है एम्प्टी हो जाना, गुंजाइश का बन जाना। अब इस खाली जगह में कुछ भरा जा सकता है। अगर कोई ऐसा हो जाए कि उस पर हमला हो और वो मुकाबले का इरादा भी अपने अंदर महसूस ना करे, तो ऐसे शख्स में वो खला पैदा हो जाता है जिसमें अजीम ताकतें अपना मस्कन बना लेती हैं। फकीर कहता है कि कुव्वत इरादी कमज़ोर हो, जिसका मतलब है कि कुव्वत इरादी हो ही ना, विल पावर हो ही ना, अंदर से बर्तन और मकान की तरह मुकम्मल तौर पर खाली हो जाओ, तो तब तुम होगे मुफीद, तब तुम बनोगे कंटेनर, वो कंटेनर जिसमें जिंदगी का मोजज़ा क़याम करता है। और मैं तुम्हें बताऊं कि ऊपरी कहानी के आखिर में फ़कीर की बिल्ली ने बाकी बिल्लियों को क्या कहा? उसने कहा, तुम सब बिल्लियां बिल्ली होने की कोशिश कर रही हो। बिल्ली होने की क्या कोई कोशिश करना पड़ती है? तुम बिल्ली हो, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हें तकलीफ में डाल रही है। तुम हमला करने की तरकीबें सोच रही हो। अब यही बात इंसानों पर लागू करके देखें जरा। तुम इंसान हो, पैदा होने से मरते दम तक इंसान। तुम्हें इंसान होने, कामयाब इंसान होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम खुद काफी हो, तुम खुद काफी हो कामयाब इंसान बनने के लिए। जोडो का जो उस्ताद है वो हमेशा अपने लड़कों को पहली बात जो सिखाता है वो ये है, कभी हमला मत करना, सिर्फ हमले का इंतजार करना। और जब हमला हो तो एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम इस हमले को पी जाओ। आम मिसाल से इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपको गाली दे और आप उसकी गाली को पी जाओ तो वो कमज़ोर हो जाता है और आप ताकतवर। आप खुद ये तजर्बा करके देख लें। यहाँ बात गाली को पी जाने की हो रही है, गाली को दिल में दबा लेने की नहीं। गाली देने वाले को जवाब में गाली दें तो वो परेशान नहीं होता, वो तो उस वक्त परेशान होता है जब उसकी गाली को पी लिया जाए, जवाब में कुछ ना कहा जाए। अब उसकी हकीकी परेशानी शुरू होती है। वो और बड़ी तलवार लेकर आता है और भारी भरकम गाली लेकर आता है। उसका भी जवाब ना दें तो पागल होने वाला हो जाता है। बेलड़े फतह, बेकोशिश कामयाबी। तुम ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने जाना ही ये है कि कोशिश के बिना कामयाबी कहाँ, बिना जंग फतह का ढंडोरा कैसा। सूफी मगर हमेशा ही उल्टी बात करता है। वो कहता है कि हड्डियां तो हूँ मजबूत, कोशिश हो सिफर। क्यों वो ये बात कर रहा है? मिसाल के तौर पर मैं आप पर हमला करूं तो हड्डियां इतनी मजबूत हों कि हमले को पी सकें। हड्डियों की मजबूती से मुराद ये है कि वो कंटेनर मजबूत हो जिसमें जिंदगी का मौजज़ा क़याम करता है, लेकिन अंदर कोई मज़ाहमत करने वाला गरूर, तकब्बुर, घुमंड, अना नहीं होनी चाहिए कि लड़ पड़े। और मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ने के लिए इतने मजबूत बदन की ज़रूरत भी नहीं होती जितनी हमले को पी जाने के लिए मजबूत जिस्म की ज़रूरत होती है। लड़ कमज़ोर जिस्म वाला भी सकता है, बल्कि अक्सर तो यूँ होता है कि कमज़ोर जिस्म और पागल दिमाग वाला बंदा ही लड़ने में ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए ये बात समझो, कमज़ोर बदन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे उलट है। कमज़ोर बदन वाला लड़ने को बहुत बेचैन रहता है। कहते हैं हांगकांग में जो पहला अमरीकी आया उसने वहाँ के लोगों का पहलवानी का एक दंगल देखा, बड़ा हैरान हुआ। अजीब लड़ाई थी वो। दो पहलवान आमने सामने खड़े थे, चीख पुकार शोर मचा रहे थे, एक दूसरे के मुंह के सामने मुंह ले आते, गालियां देते, मगर लड़ते नहीं थे। अमरीकी बड़ा हैरान, ये कैसी लड़ाई है? उसने अपने गाइड से पूछा, ये क्या हो रहा है? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था
کہ آخر یہ کیسی فائٹ ہے؟ اتنی دیر تک ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر لڑتے نہیں ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ چائنیز وے آف فائٹنگ ہے۔ گائیڈ نے کہا اس دیش میں یہ خیال قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے حملہ کرتا ہے وہ کمزور ہے، وہ ہارا ہوا ہے۔ یہ دونوں پہلوان اس وقت یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اکسا کر پہلے حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جو پہلے حملہ کرے گا وہ ہار جائے گا، کیونکہ جو پہلے خود پر قابو کھو دے گا وہی کمزور ہے۔ اور یہ جو بھیڑ جمع ہے وہ یہی دیکھنے آئی ہے کہ کون پہلے حملہ کرتا ہے اور کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں لڑائی کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حملہ کر دے گا گھنٹی بج جائے گی اور حملہ کرنے والا ہار جائے گا۔ یاد رکھو، کمزور ہمیشہ پہلے حملہ کرتا ہے۔ یہ صوفیوں کی تعلیم ہے۔ لیکن تم اگر میکیاویلی کے فلسفے کے ماننے والے ہو تو پھر بات بالکل الٹ ہوگی، کیونکہ میکیاویلی کہتا ہے بہترین دفاع پہلے حملہ کرنے میں ہے۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو پہلے ہی حملہ کر دو۔ یہ ماڈرن ورلڈ میکیاویلی کی بات سمجھتی ہے، صوفی انہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میکیاویلی کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلے حملہ کر دو، بچ جاؤ گے۔ اس حساب سے اگر کمزور پہلے حملہ کر دے تو وہ جیت جائے گا۔ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ میکیاویلی کے اصول، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیم ہے ہی کمزوروں کے لیے۔ تصوف تو طاقتوروں کا فلسفہ ہے، کمزوروں کا نہیں، اور طاقتور کو کسی سے ایسا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے حملہ کرتا پھرے۔ دفاع، حفاظت کی ضرورت کمزور کو ہی ہوتی ہے۔ مرد کامل کا تصور تم لوگ بہت سنتے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کامل، پرفیکٹ مین، سپر ہیومن، اوبرمنش کون ہے؟ وہ جو سرنڈر کے فن کا آشنا ہو گیا، وہ ہے مرد مومن، وہ ہے مرد کامل، وہ ہے اوبرمنش۔